everyone, Assalamu alaikum and welcome back to Liaquat Secondary School. And we are back after the long Eidul Adha vacation. And this is class 3 and 4 batch 4. And here is your Anika. Everyone, how are you today? I'm fine. How are you, Miss? You? Alhamdulillah. I'm good. How about you? Alhamdulillah, I'm also fine. Before going to the slide, we can see we have a new student with us, and his name is Ryan. Hi, Ryan. Can you do a short introduction, please, for us? Okay, Miss. I am MD Rainur Rahman. I read in class 3. I live in Sripur. Okay, Ryan, what is your school's name? My school's name is Sripur Model Government Primary School. And how about your age? How old are you? Yes, Miss. How old are you? I am 8 years old. Okay, and what do you like to do, Ryan, in your free time? What is your hobby? Miss, my hobby is drawing. Drawing. Okay, so maybe we will see Ryan's drawing someday. Okay, Ryan? And welcome to the class. Everyone say hi to Ryan. Hello. Hello, Ryan. Welcome to our class. Okay, now we can go to our slide. And at the beginning of our today's class, we're going to do a writing part. And I think you can guess what I will give you to write about, right? So let's go to the topic now. We're going to write about our Eid, but not only the Eid day, you have to focus about the cow or the goat you bought for the Qurbani Eid. ঠিক আছে, তোমার আজকে লেখার হাইলাইট কে থাকবে গরু অথবা ছাগল বা ভেড়া যেটাই বলো। তো ফোকাস অন দ্যাট পার্ট। বাকি ঈদের দিন যা যা করছো ওগুলো টুকটাক তুমি এখানে নিয়ে আসবে। So I'm going to give you 10 minutes to write about your experience. Can you read again? Yes, Ryan, I have given you the topic, your কোরবানি ঈদ cow or goat. তোমার কোরবানিদের জন্য বাসায় যে গরু অথবা ছাগলটা আনা হয়েছিল সেটা সম্পর্কে তুমি লিখবে প্লাস your Eid day. How was your Eid day? Okay, Miss. Okay, so everyone start writing.
Everyone, last 1 minute. And if you are done with your writing, please send the picture of your copy. Okay, we might still have sent the picture. We might start. Miss, our Kurbanis cow. Our cow was so big, its color was red. It has four legs, two eyes, two horns, and a tail. It eats grass. On my Eid day, I woke up in the morning and prayed my Fajr prayer. Then I took a bath. Then I ate my breakfast. I got salami 10,000 taka. That's all. Oh, Thank you, Miss. you might be very good and thank you. কোরবানি ঈদে তোমাকে সালামি দিছে? Wow. And you got a lot of salami. আমি পাইনি। Yes, I didn't get salami in this Eid because it was Qurbani Eid. I got so many tacos in the Okay, বাচ্চা Muslim মানুষের one. কথা। আচ্ছা, আমি শুধু তোমার থেকে একটা বানান ঠিক করে দিচ্ছি। It has four legs, two eyes, two horns. এখানে horns বানানো হবে HORNS। ওকে? I আর যেহেতু আমাদের হচ্ছে কোরবানির কাউচ অলরেডি we sacrifice it for Allah, so we have to use past tense here, right? তাহলে it had হয়ে যাবে, then it ate grass। এগুলো এখানে একটু চেঞ্জ হবে, and বাকি সব ঠিক আছে। And I say again, good. Now who wants to say? জেনিফা and রায়ান, কার শেষ হয়েছে? Miss a little bit. Okay, Jennifer, please Miss can send the picture of your copy. Also, Miss Ryan, can you send picture in the chat box? yes Miss. Do you know how to send picture in the Zoom class? No Miss. Okay, let me Um tell you the steps. First, you need to click picture from your mobile. আর যদি তোমার ক্যামেরা শো না করে, তুমি কি করবে? তোমার যে ক্যামেরা ফেস দেখা যাচ্ছে, জুমটা একটু সরিয়ে দিবে, দেখবে ফোনের ওই পাশে চলে গেছে। Then you will take a picture and in the chat box you have to click it. Chat box এ ক্লিক করার পর তুমি পিকচার্স বা ফটোস প্লাস টাইপের একটা অপশন পাবে, ওইখানে ক্লিক করলে তোমার সব ছবি চলে আসবে। এটা তুমি বাসায় একটু ট্রাই করো। আপাতত আজকে জাস্ট টেল মি ফ্রম ইউর কপি। Yes, Ryan, you can start. Miss I have done. Okay, Jennifer starts.
Eid ul Adha. In this Eid, I have enjoyed a lot. Our animal was a cow, and my grandparents gave a goat and a cow. The goat was expressed brown in color. One cow was white and other is expressed brown. The goat is healthy and it eats a lot. We can eat many types of leaves like jackfruit leaf. Our goat love to eat jackfruit leaf. The goat has a very long ear. It look like its hair. Our goat looks stunning. The white cow was calm and gentle. It also looked beautiful. I have a pet cat. Its name is Mickey. Its color is black and white. It loves to play and fight with other cats. That's all. Okay, Jennifer, very good. Your writing was very specific and it was all about the cow and the goat. But you need to Yes. one thing যেটা আমি রুমাই স্যারকে বলেছি, we guys need to use past tense here as our Qurban Eid is already Oh, yes. over and it's already past 10 to 12 days, right? So every Yes, ma'am. sentence will follow a past verb like it had, it ate, তারপর we bought এরকম সবগুলো ভার্ব আমরা চেঞ্জ করে প্রেজেন্ট থেকে পাস্ট করে দেবো আদারওয়াইজ ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড ওকে এখন Okay, miss. Thank you. Azwa, are you done? Yes, Okay, miss. Azwa, start. Can you send a picture of your copy? Zenith, Azwa, both? Zenitha, Yes. send a picture of your copy, Baba. Azwa, start. Today my topic is what I did in this Idul Adha. I enjoyed a lot of sorry. I woke up at 9:30 in the morning. Then I took my breakfast and then I take my bath. In the evening, I in the evening took my bath. In the evening, I went to my grandma's house. Thank you. Okay. Now, Azwa, send a picture of your copy. আমি তোমার কথা মাঝখানে মাঝখানে একটু বুঝতে পারিনি। Maybe the network issue হচ্ছে। Send a picture of your copy, please. Ryan, start now. Yes, miss. You can start now. Have you finished your writing? Yes, miss. It is it is one of the happiness and special day for Muslims. There are two Eids in Islam: Eid ul Fitr and Eid ul Adha. Eid Eid ul Adha comes of comes of the 10th of the Islamic month of Dhul-Hajj. In this day, we sacrifice an animal. We sacrifice an cow, a cow. Yeah. Yes. Next. Yes, I have sent a picture. Yes, got it, Jennifer. Thank you. It has two eyes, four legs, two ears, two ears. In this day, we wake up early at 6 a.m. Then we ready to for Eidgah. Then we pray Eid namaz. Then we back to home and collect salami for my father, mother, and maternal grandmother. Okay. Ryan done? Yes, miss. Okay. Ran very good. Your writing was also really nice. এখানে তোমাদের সবারই সেম একটা কি বলবো এটা খুব কমন মিস্টেক সবাই আমরা করি আমরা যখন হচ্ছে
কোন একটা জিনিস শেষ হয়ে যায় এবং শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওটা নিয়ে কথা বলি বা লিখি, তখন কোন টেন্স ইউজ করতে হয়? পাস্ট টেন্স। হয়েছিল, করেছিলাম, খেয়েছিলাম, গিয়েছিলাম, এই টাইপের ওয়ার্ড গুলো আমাদের নিয়ে আসতে হয়। তাহলে কালেক্ট, এই ওয়ার্ডটা বলেছি এখানে, কালেক্টেড, উই এট, উই বট, ইট ওয়াজ, ইট হ্যাড, এই ভার্ব গুলো চলে আসবে। ঠিক আছে ব্রায়ান? আদারওয়াইজ your writing was also good. Now we can go to our next part, and we were reading grammatical side, right? আমরা হচ্ছে পার্ট অফ স্পিচ পড়ছিলাম, এবং পার্ট অফ স্পিচের আমরা কোন পার্টটা লাস্ট ক্লাসে করেছি দেখ, কার মনে আছে? মিস এটা শেষ ছিল। Yes, we are done with this part. এরপর কোনটা পড়া হয়েছিল? We have great intersection, right? Intersection এ আমরা types পড়েছিলাম। There are three types of intersection. এখন দেখো, intersection এর যে তিনটা পার্ট, তো তোমরা একটু রিভিশন করো, and in the meantime let me talk with Ryan. আমি একটু রায়ানকে এখান থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাকিরা রুমাইসা, আজবা and Zenifa, revise your previous topic. I will select one topic per person to write about. And everyone turn on the camera. সবাই ক্যামেরা অন করে ফেলবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। মিস আমি আগের ক্লাস করেছিলাম Yes, না। Ryan, you were absent or you were not in our previous class. So I'm going to talk about previous class topic. আমি কিন্তু আস্তে আস্তে টপিকটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, আর রিভিশন করতে করতে। বেসিক্যালি তোমার পার্ট অফ স্পিচের একটা অংশ হচ্ছে ইন্টারজেকশন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইন্টারজেকশন? ইন্টারজেকশন জিনিসটা কি? আমি যদি শর্টে বাংলায় বলি, তাহলে হচ্ছে যে সকল ওয়ার্ড দিয়ে আমরা আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করি, সেটাই হচ্ছে intersection. The words we use to express our emotions, that is called intersection. এবং এই যে আমাদের ইমোশন রিলেটেড ওয়ার্ড গুলো আমরা ইউজ করি, সেগুলোকে বেসিক্যালি থ্রি টাইপস করা যায়, তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হতে পারে প্রাইমারি ইন্টারজেকশন, আরেকটা সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন, and another one is volitive intersection. Volitive intersection. তাহলে প্রাইমারি ইন্টারজেকশনে দেখা যাক আমরা কোন টাইপের ইমোশন খুঁজে পাই। Words and phrases used to express strong emotions such as surprise, joy, anger, or disgust. তাহলে আমাদের প্রথম যেই ইন্টারজেকশনের টাইপ, সেটার নামই হচ্ছে প্রাইমারি, মানে প্রাথমিক ইন্টারজেকশন। তাহলে এই ওয়ার্ড গুলো বা এই ইন্টারজেকশন গুলো দিয়ে আমি কি প্রকাশ করব? আমার স্ট্রং ইমোশনস গুলো আমি এখানে রিলেট করব। যেসব অনুভূতি আমি সবার সামনে খুব স্ট্রংলি দেখাবো, রিয়াকশনটা আমার অনেক স্ট্রং আসে, সেগুলোই হচ্ছে প্রাইমারি ইন্টারজেকশন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এবং সেগুলো কি কি হতে পারে? সারপ্রাইজ হতে পারে, তুমি অবাক হয়ে গিয়েছো। জয় হতে পারে, কোনো একটা খুশির কারণে তুমি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছো। অ্যাঙ্গার, তুমি রাগে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছো, অথবা ডিসগাস্টিং ফিল করে এই ইন্টারজেকশনটা নিয়ে এসেছো একটা সেন্টেন্সে। তাহলে কি কি তোমার ওয়ার্ড বা ইন্টারজেকশন আমরা খুঁজে পেয়েছি প্রাইমারি ইন্টারজেকশনে? ও, ও হচ্ছে আমরা বেশিরভাগ টাইম সারপ্রাইজড হয়ে গেলে তখন ইউজ করি, যে ইউ হ্যাভ কাম, তুমি ধরেছিল যে ও আসবে না, বাট সাডেনলি তোমার ওর সাথে দেখা হয়ে গিয়েছে, বা ও চলে আসছে, তখন তুমি একটু সারপ্রাইজ হয়ে একটু বলবে যে হ্যাঁ তুমি তাহলে আসছো। দেন উই হ্যাভ ওয়াও। ওয়াও আমরা কখন সারপ্রাইজড হয়ে ইউজ করি? Like today's weather is so nice, so we can say wow, today's weather is so refreshing. এটা হচ্ছে আমাদের সারপ্রাইজিং একটা ওয়েতে ওয়াওটা নিয়ে আসা, because we didn't expect to rain, because it was really hot in the previous days, so it was surprising for us. So today is very what is it, windy, cloudy, and everything. Then we have hooray. Hooray আমরা জন্য কখন ইউজ করি? Others যারা ক্লাসে ছিলে, hooray for which emotion we use? কার মনে আছে দেখি?
Joy. জয়, ভেরি গুড। হুরে হচ্ছে আমরা জয় যখন ফিল করি বা জয় ইমোশন যখন আমাদের মধ্যে আসে তখন আমরা ইউজ করি। অ্যান্ড হাউ ইট ইজ রিলেটেড টু জয়, হুরে আমরা কখন বলি? যখন কোন একটা গেম জিতা হবে, কোনো কিছু জিতি, তখন বলি হুরে, উই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম। সো ইউ হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম, obviously it is a, okay, it is an occasion of joy, happiness. That's why we use hooray. Then we have awful or oh no, yikes. এই টাইপের ওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের ডিসগাস্টিং ফিল এই জিনিসটার জন্য নিয়ে আসা হয়। ধরো তোমার সামনে কেউ একটা খারাপ কাজ করছে, ধরো চিট করতেছে এক্সামের মধ্যে, তখন তুমি তাকে কি রিয়াকশন দিতে পারো? অফুল, ইউ আর চিটিং ইন দ্য এক্সাম হল। সো দিস ইজ রিলেটেড টু ডিসগাস্ট ইমোশন। or yikes or oh no, what you have done, তুমি এটা কি করে ফেলেছো, তুমি তো এটা করা উচিত হয়নি। এখন আমরা আরেকটা লাইন পড়ি, প্রাইমারি ইন্টারজেকশন কি বলছে? দে ক্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন অর বি অ্যাটাচড টু এ সেন্টেন্স। তাহলে এই যে ওয়ার্ড গুলো আমরা পড়লাম না, প্রাইমারি ইন্টারজেকশন গুলো, এগুলো তোমার ফুললি একা বসতে পারে অথবা কোন একটা সেন্টেন্সের শুরুতে বসতে পারে। এটার সাথে একটা সেন্টেন্সও অ্যাটাচ থাকতে পারে, বোধ হয় একা বসবে, একা বসে এনাফ ইমোশনও দেখাবে, অথবা আরেকটা সেন্টেন্স সাথে নিয়ে ওরা বসবে। তারপর চলে যাচ্ছি সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন। এখানে কি হচ্ছে? words and phrases used to express milder emotions such as disappointment, surprise or joy. তাহলে এই যে ওয়ার্ড এর ফ্রেজেস গুলো আমি এখানে নিয়ে আসছি সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন, এখানে আমার কি প্রকাশ পাচ্ছে? মাইল্ডার এক্সপ্রেশন। প্রাইমারি থেকে ছিল স্ট্রঙ্গার, সেকেন্ডারিতে মাইল্ডার। ঠিক আছে, তোমার সব ইমোশনস এখানে কাজ করবে, বাট দ্য ওয়ে ইউ আর এক্সপ্রেসিং ইউর ইমোশন দ্যাট উইল বি মাইল্ডার, নট সো মাচ এক্সপ্রেশন ইউ উইল গিভ হিয়ার। যেমন আগের সময় ওয়াও যদি বলি, ওয়াও কিন্তু আমাদের চোখে মুখে ফুটে উঠে, আমরা কিন্তু অনেকটা রিয়াকশন দিয়ে ওয়াও বলি। বাট এইখানে যে ওয়ার্ড গুলো দেখো, আমি নর্মালি বলছি ইউ হ্যাভ কিম, ও তুমি আসছো, এটা কিন্তু সারপ্রাইজিংলি তুমি বলছো, বাট দেন अगेन খুব একটা বেশি এক্সপ্রেস তুমি তাকে করছো না। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি আসছো, ভালো করেছো, আমি একটু সারপ্রাইজ হয়েছে। তারপর হুম, এগুলো হচ্ছে ডিসঅ্যাপয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি, একটু বিরক্ত নিয়েও ইউজ করি। তো এগুলো আমাদের খুবই ছোটখাটো ইমোশন বা মাইল্ডের এক্সপ্রেশন আমাদের। দেন উই হ্যাভ উপস, যখন তুমি একটা মিস্টেক করে ফেলো, উপস আই হ্যাভ ড্রপ মাই পেন। তাহলে এটাও তোমার এমন না যে একদম সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে, তুমি যখন অনেক এক্সপ্রেশন দিয়ে বলছো, নর্মালি উপস আই হ্যাভ ড্রপ মাই পেন। তারপর হচ্ছে ওয়েল আই থিঙ্ক ইউ শুড ডু দিস, অর আহা হোয়াট আর ইউ ডুইং, কি করছো এটা। এটা হচ্ছে তোমার ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অথবা কাউকে শাসন করে, এগুলোর জন্য ইউজ করা হচ্ছে। এন্ড লুক এট অল দিস ওয়ার্ডস, সবগুলো তোমার কি আস্তে আস্তে বলি আমরা, নট উইথ সো মাচ এক্সপ্রেশন, নট উইথ সো মাচ ইমোশনস, এটা মাইল্ডের হয় অলওয়েজ। অ্যান্ড দে আর সেম, দে ক্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন অর বি অ্যাটাচড টু এ সেন্টেন্স, একাও হতে পারে অথবা একটা সেন্টেন্স নিয়েও বসতে পারে। Lastly, we have volitive interjection. Words used to express a desire or an urgent request. তাহলে এখানে তোমার ইন্টারজেকশন দিয়ে কি হবে? দুইটা জিনিস প্রকাশ পাবে, একটা হচ্ছে ডিজায়ার, তুমি কোনো কিছু আশা বা আকাঙ্ক্ষা করছো, অথবা আর্জেন্ট কোনো রিকোয়েস্ট করছো, ইনস্ট্যান্ট কোনো রিকোয়েস্ট করছো। তাহলে দেখা যায় কি কি আছে? কাম অন। ওকে, লেট দ্য আর্জেন্ট ফিনিশ, দেন আই উইল কন্টিনিউ again.
Okay, the azan is finished. Let's continue our lesson. তাহলে এখানে আমি কি কি ওয়ার্ড পাচ্ছিলাম? কাম অন, তারপর হচ্ছে লুক আউট। লুক আউট আমরা কখন বলবো? ধরো কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে, suddenly he can collapse with some objects in front of him or her like a pole, তখন তুমি তাকে ওয়ার্নিং দেওয়ার জন্য, আর্জেন্টলি বলার জন্য লুক আউট ইউজ করবে। তারপর হেল্প, কোন একটা বিপদে পড়েছে, অবভিয়াসলি তোমার ডিজায়ার থাকবে এখানে, অথবা রিকোয়েস্ট থাকবে। তারপর স্টপ, স্টপ হচ্ছে তোমার কারোর সাথে কথা বলা দরকার, সে হয়তো চলে যাচ্ছে, তখন তুমি তাকে চিল্লিয়ে বলবে স্টপ। দেন উই হ্যাভ গো অ্যাওয়ে, এটা হচ্ছে তোমার রিকোয়েস্ট টাইপের, কিন্তু বিরক্ত প্লাস হচ্ছে রিকোয়েস্ট করছে যে প্লিজ যাও এখান থেকে, গো অ্যাওয়ে। অ্যান্ড another one is let's go, এটা হচ্ছে আমাদের ডিজায়ার। So let's go, we can go for a walk now. So these are the words, or these are the interjection we use to express desire or an urgent request. They are usually Miss, found at the beginning of a sentence and followed by an exclamation mark. এটা শুধু ভলিটিভের জন্য না, প্রাইমারি সেকেন্ডারি সব ইন্টারজেকশনেরই সেম টাইপের নিয়ম ফলো হয়। যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমার সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা ইন্টারজেকশন পেয়ে থাকি, এবং ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড লেখার পর কি আসে? একটা এক্সক্লামেশন মার্ক আসে। এবং তুমি খেয়াল করো, ভলিটিভ, তারপর হচ্ছে প্রাইমারি, সবগুলো ইন্টারজেকশনের শেষে কিন্তু এক্সক্লামেশন মার্ক আছে। জাস্ট yes, সেকেন্ডারি কয়েকটার মধ্যে তুমি ফুল স্টপ পাচ্ছ, বাকিগুলোর মধ্যে আবার miss, এক্সক্লামেশন মার্ক আছে। ইয়েস জেনিফা। doubt is also positive interjection. Yes. Okay. So Ryan, did you understand? তুমি কি বুঝতে পেরেছো? মিস অল্প, জি, মিস অল্প 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 বুঝেছি। অল্প অল্প বুঝেছো? আচ্ছা, বাট যতটুকু বুঝেছো আইডিয়া ক্লিয়ার? ইয়েস মিস। ওকে, তাহলে রায়ান, যেহেতু আমরা একটু অল্প অল্প বুঝেছি, আমরা বাসায় আবার একটু পড়বো। পড়ার পর যদি কোনো প্রবলেম পাই আমরা নেক্সট ক্লাসে মিসকে জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে? এই শীট ওকে, এখন বাকিদের, রায়ান আই কুডন্ট হিয়ার ইউ। এই শীটটা আপনি কোথায় দেবেন? Oh, I will give you in the Facebook. After the class, I will talk with you. আমরা পড়া কোথায় পাবো, রেকর্ডিংস কোথায় থাকবে, এভরিথিং I will show it to you. আচ্ছা, এখন হচ্ছে বাকিদের কাজ। I'm going to give the topics to you now, as there are three of you. তিনটা টপিক তিনজনের সাইডে আমি ভাগ করে দিচ্ছি। So first হচ্ছে রুমাইসাকে দিচ্ছি। রুমাইসা, write about secondary intersection. Secondary intersection. Aswa, write about primary intersection, and Jennifer, write about volitive intersection. ঠিক আছে? মিস, Yes, we have to write the all all words. of it. The definition, the lines, like the hints, কিভাবে কি ইউজ করতে হয় ওদের, plus the examples. Okay? আচ্ছা, Can আর I make Ryan, the examples? yes. যত বেশি এক্সাম্পল দিতে পারবে তত বেটার। এক থেকে দুইটা বাদ দিতে পারো, বাট বেশিরভাগ রাখতে হবে। না, রায়ান টেক এ স্ক্রিনশট, এবং স্ক্রিনশট দেখে একটু পড়তে থাকো। ওকে রায়ান, আমি এটা এখান থেকে সরিয়ে দিব অ্যাজ দে আর রাইটিং।
Done, miss. Okay, Jennifer, send a picture of your copy, please. Okay. Done, miss. Okay, Jennifer, got your picture. You can start now. Words that use to express desire or urgent request, that's positive interjection. Example, get out, go away, stop, help, come on, let's go, look out. Okay, Jennifer, very good. But you didn't add the lines that talk about overall intersection, like they sit in front of the sentence. That was the line, right? Okay, sorry, miss. Okay, it's okay. Now, Aswa, are you done with the writing? No, miss. Okay, finish it. Ryan, are you reading? No, miss. আচ্ছা এখন একটু পড়ো পড়ে মিসকে জানাও যে কোনো জায়গায় সমস্যা হচ্ছে কিনা Did you take a screenshot, Ryan? Yes, miss. Okay, so read from there. Miss done. Okay, start, Baba. Definition. Words and phrases used to express strong emotions such as surprise, joy, anger, disgust. They can stand alone or just a sentence. Example, oh wow, awful, oh no, worry. Thank you. Okay, Aswa also good. Aswa, send the picture of your copy, please. এখন আমরা তাহলে আবার একটু স্লাইডটাতে ব্যাক করি হুম আমি একটু রায়ানকে রিকোয়েস্ট করবো রায়ান রিড দ্য ভলিটিভ ইন্টারজেকশন পার্ট এখানে যতটুকু দেখতে পাচ্ছ জাস্ট রিড আউট কি কি লেখা আছে Yes, miss. দ্য ভলিটিভ ইন্টারজেকশন দিস ওয়ান এটা একটু পড়ো পড়ে মিসকে শোনাও Okay, miss. Words used to express a dis- ডিজায়ার desire or
and urgent. Then when we found the beginning of sentence followed by exclamation mark. Okay. The example. Come, come on, look out, help, stop, go away, let's go. Okay, Let's go. Ryan, thank you. Now let's go to our next part. There are different emotive intersection. But এই জিনিসটা কি? It's very common to use intersections specifically for emotions. আমরা জানি ইন্টারজেকশনের কাজই হচ্ছে ইমোশনসকে ওয়ার্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করা. So we can divide English intersections by the kind of emotion they display and how strong it is. তাহলে আমরা হচ্ছে ইন্টারজেকশনকে আরো কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি, কিন্তু সেগুলো কিভাবে আমাদের ইমোশনের সাথে রিলেট করে করে, যে খুশির জন্য এগুলো আমরা ইউজ করি, সারপ্রাইজের জন্য এগুলো ইউজ করছি, দুঃখ পাওয়ার জন্য এগুলো ইউজ করছি, অথবা বিরক্ত হওয়ার জন্য এগুলো ইউজ করছি। তাহলে এই যে কয়েকটা ধাপ আমরা ইউজ করি, এগুলোকে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইন্টারজেকশন বলা যায়। তো আমরা দেখা যাক যে কি কি টাইপের ইমোশনস আমরা পাচ্ছি, and what the words will be here or what kind of intersection will be here. Intersections of joy and delight, তার মানে কিন্তু তুমি খুশি খুশি হয়েছে অনেক, তার জন্য ইন্টারসেকশন নিয়ে আসছো। কি কি নিয়ে আসছো? ওয়াও, তুমি খুশি হয়ে গিয়েছো। তারপর কংগ্রাচুলেশনস, এখানে খুশি হয়ে অবভিয়াসলি তুমি কাউকে কংগ্রাচুলেশন জানাবে। হুররে, কোনো গেমে জিতে গেলে, ইয়েই, এটা হচ্ছে তুমি আনন্দ প্রকাশ করার জন্য। তারপর অ্যাগেন হুরে হুরে, দুইটা একই টাইপের ওয়ার্ড, স্পেলিং তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হতে পারে। অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ফ্যান্টাস্টিক, ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট জব, তুমি কারো লেখা দেখে বা আমি কোনো খাতা চেক করে খুব ইমপ্রেসড হয়ে গেছি তার লেখা দেখে, দেন আই ক্যান সে যে ফ্যান্টাস্টিক, ইউর হ্যান্ড রাইটিং ইজ সো বিউটিফুল। এটা হচ্ছে জয় আর রিলেটের সাথে রিলেটেড। Then we have intersections of surprise. তাহলে এখানে কি কি আসবে? ও, যেটা আমরা হচ্ছে প্রাইমারি ইন্টারজেকশনে পেয়েছিলাম। তারপর হচ্ছে ইউ হ্যাভ কাম, এটাও কিন্তু সারপ্রাইজ ছিল বাট মাইল্ডের এক্সপ্রেশন দিয়ে। দেন উই হ্যাভ অ্যাগেন ওয়াও, তাহলে ওয়াও আমি দুই জায়গায় ইউজ করতে পারছি, একটা হচ্ছে জয় খুশির জন্য, আবার সারপ্রাইজের জন্য। দেন উই হ্যাভ ওয়াও, বাট ইউ হ্যাভ ডান ইট, এটাও আমরা স্ট্রং টাইপের ইমোশনের জন্য ইউজ করে থাকি। দেন উই হ্যাভ হোয়াট আর ইউ ডুইং, হাউ কিন্তু আমরা কখন ইউজ করি? যখন সারপ্রাইজড হয়ে যায়। ধরো কি এমন একটা কিছু বলেছে যে তুমি এক্সপেক্ট করনি বা শুনে অনেক অবাক হয়ে গিয়েছে, তখন বলো হ্যাঁ, রিয়েলি, এরকম টাইপের। দেন উই হ্যাভ ইন্টারজেকশনস অফ সরো, সরো অর্থ কি? কষ্ট বা দুঃখ। আউচ, ব্যথা পেলে, এটা আমি ইউজ করি when we feel pain in our body. Ouch. When we have, oh, it's so sad to hear. তাহলে এটা আমরা কারো আহ, দুঃখের কথা শুনলে বা কোনো কিছুতে ইমোশনালি আমরা উইক হয়ে গেলে তখন ইউজ করতে পারি। Then we have, oh no, it's really sad to hear about it. Alas, এটা আমরা অনেক বেশি পাবো যখন ইন্টারজেকশন করবো বা আমাদের লিখতে হবে অ্যালাস, কোন একটা ব্যাড নিউজ এর আগে আমাদের ইউজ করতে হয়। এটা হচ্ছে কোনো সরফুল ইনসিডেন্টের জন্য, সরাসরি কোনো খারাপ খবর তুমি যখন পাও তখন অ্যালাস লিখবে, অ্যালাস। তারপর হচ্ছে শিট, এটা আমরা ইউজ করি যখন কোনো কিছু নিয়ে একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড থাকি, কোনো কিছু নিয়ে আমাদের ভালো লাগে না, তখন আমরা শুট ইউজ করি। দেন উই হ্যাভ উপস, এটা কি হয়ে গেল, তখন এই ওয়ার্ডটা চলে আসে। তাহলে আউচ, আও, ও নো, অ্যালাস, শুট অ্যান্ড উপস। দেন লাস্ট উই হ্যাভ ইন্টারজেকশনস অফ রিলিফ, মানে তুমি এখানে শান্তি পাচ্ছ বা কোনো কিছু, অনেক ঝড় ঝাপটা গিয়েছে, তুমি অনেক টেনশনে ছিলে, ফাইনালি যখন ওটা ওভার হয়ে যায় তখন এটাকে রিলিফ বলা হয়, শান্তি, প্রশান্তি। কি কি ইউজ করতে পারি? প্রুফ, এটা একটা। তারপর পিউ, দেন উই হ্যাভ থ্যাংকস গড, এটাও দেখাবো চলে আসছে, থ্যাংক গুডনেস। তারপর লাস্টে উই হ্যাভ হে, ফাইনালি আওয়ার এক্সাম ইজ ওভার, এটা ওয়ান টাইপ অফ রিলিফের মধ্যে আমরা পেয়ে যাবো। তাহলে এটা জয়ও হতে পারে প্লাস তোমার রিলিফও হতে পারে ইয়ে ওয়ার্ডটা দিয়ে। দেন উই আর
done with the different emotive interjection. তাহলে আমরা 4 types of emotive interjection পেয়েছি এবং সেটা কি কি ছিল? Interjections of joy and delight, interjections of surprise, interjections of sorrow, interjections of relief, and they all follow different words, but some words we see they are repeated. ঠিক আছে, দু একটা ওয়ার্ড আমরা রিপিটেড পেয়েছি যে দুই টাইপের ইমোশনের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি, আদারওয়াইজ সবগুলো আমরা একবার এক জায়গায় ইউজ করি। তো এখন তোমাদের কাজ জন্য কি, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ওয়ার্ডস ডাউন। সবগুলো নাম লিখবো, টাইপস লিখে এটার পাশাপাশি ওয়ার্ডস গুলো খাতায় তুলবো। সবাই স্টার্ট রাইটিং। Intersections of joy and delight লিখে নিচে নিচে words, intersections of surprise লিখে নিচে নিচে words, intersections of sorrow লিখে নিচের ওয়ার্ড গুলো, and intersection of relief লিখে নিচের ওয়ার্ড গুলো। তো আজকে যেহেতু এখানে কোনো ডেফিনেশন নেই, তোমাদের ডেফিনেশনের ঝামেলা নেই, সরাসরি জাস্ট এক্সাম্পলই লিখবে। আর এই যে কোনো ডেফিনেশন বা দ্য টকিং এটুকু আর লিখতে হবে, একটু জাস্ট বাসায় পড়বে। আচ্ছা রায়ান, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য টপিক ফ্রম হিয়ার? এখন সবগুলো টপিক মতন তো বুঝতে পেরেছো? Yes. Ryan, have you understand the topics now? Yes, miss. Yeah? Yes, miss. Okay, great. তাহলে এখন মিস যেভাবে লিখতে বলেছি লিখে ফেলো। মিস কি লিখতে বলেছেন? I have asked you to write the words and the names of different emotive intersection. দেখো যেগুলো আমি টিক চিহ্ন দিয়েছি না, এইটুক লিখতে হবে। ফার্স্টে তুমি ইন্টারজেকশন টাইপের নাম লিখবে, ইন্টারজেকশনস অফ জয় অ্যান্ড ডিলাইট লিখে নিচে নিচে ওয়ার্ড দিবে, এটা এক্সাম্পল। ইন্টারজেকশনস অফ সারপ্রাইজ লিখে নিচের ওয়ার্ড গুলো লিখে ফেলবে। ইন্টারজেকশনস অফ সরো লিখে নিচের ওয়ার্ড গুলো লিখবে। ইন্টারজেকশনস অফ রিলিফ নামটা লিখে তারপর নিচে নিচে ওয়ার্ডস গুলো লিখতে হবে। মিস সবগুলো? Yes, you Class have to write the internal 4 parts. Yes, Senifa, when will the class internal exam? I couldn't understand. Can you repeat, please? I have exams. When will the class end? Yes, the class is almost over, Baba. You can leave if it is urgent. Okay? Next class এ তাহলে Okay, এই miss. পার্টটা পড়ে আসবে। I will give you a topic to write about. আল্লাহ হাফেজ। Okay. আল্লাহ হাফেজ মিস। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, as I am going to give guardian time today, we can finish our class here. Ryan থাকো। Ajwa, have you finished your writing? If you have not, please take a screenshot and complete it after the class. ঠিক আছে? Ryan, also take a screenshot. Screenshot requited. Yes, miss. I didn't get you. Oh, Miss, have you finished your writing? miss, can you say repeat again? Ryan, just wait for a minute. আজও লেখা শেষ হয়েছে? Almost. আচ্ছা, তুমি তাহলে স্ক্রিনশট রাখো, রেখে মিস ক্লাস কাটার পর পুরোটা কমপ্লিট করে ফেলবে, ঠিক আছে? এন্ড দিস Okay. ইজ নেক্সট ক্লাস লেসন অথবা পড়া যেটাই বলো, এন্ড আই উইল সি ইউ নেক্সট উইক। আল্লাহ হাফেজ। রায়ান স্টে, রায়ান শুধু থাকো।